देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि आज हमने बाइकआउट इसलिए किया है क्योंकि हमारी मांग थी, बड़ी स्पष्ट मांग थी कि इस रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन कैप्टन साहब सरकार पा रही थी ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें दो हमारी मांगे थी। फर्स्ट मांग थी हमारी कि सबसे पहले उसमें ये डिक्लेयर किया जाए कि फलानी तारीख तक एक टाइम बाउंड किया जाए कि फलानी तारीख तक हम देश के प्रधानमंत्री को मिलेंगे, देश के होम मिनिस्टर को मिलेंगे, वहां जाके किसानों की मांग रखेंगे। और दूसरा, यदि वो टाइम नहीं देते, यदि वो हमको टाइम नहीं देते, पंजाब को टाइम नहीं देते, सीएम साहब को टाइम नहीं देते, तो ये भी डिक्लेयर किया जाए कि उसके बाद हम 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद हम उनके घर पे धरने पे जाएंगे और सभी पार्टियां आपका साथ देंगी। इससे कैप्टन साहब ने टाल मटोल किया, क्योंकि कैप्टन साहब की नीयत में खोट है। कैप्टन साहब ने पहले भी ये रेजोल्यूशन पाया था, उस वक्त भी कैप्टन साहब अपने पाए हुए रेजोल्यूशन से सर्व पार्टी मीटिंग की उन्होंने तौहीन की, तब भी वो जो है देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, देश के राष्ट्रपति के पास नहीं गया। और उसके बाद दूसरी सेकंड हमारी मांग थी कि पंजाब के किसानों को, पंजाब के किसान जो चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे हो, वहां उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की जानी चाहिए? क्योंकि जब पंजाब के एमएलए को, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट को या पंजाब के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको पंजाब सरकार अपनी सिक्योरिटी दे के दिल्ली या और भेज सकती है, तो पंजाब का किसान भी तो पंजाब का ही है, किसान या खेत मजदूरी पंजाब का है, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं? इस पे भी कैप्टन साहब ने डिनाई कर दिया। सो दोनों बातों के लेके हमने इस मीटिंग का जो है वॉकआउट किया है। और हमारी स्पष्ट मीटिंग चल रही है, मीटिंग में रेजोल्यूशन जो सरकार ने बनाया वो पढ़ा जा रहा है। हमारी बड़ी स्पष्ट दोनों मांगों पे हमने वॉकआउट किया है और बहुत सारी मांगों पे हमने उनका समर्थन भी किया है और किसान आंदोलन के हम साथ हैं। हमने बोला है जब तक काले कानून होंगे तो हम साथ करें, पर लेकिन दो चीजों का डिक्लेयर किया जाए। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। सर, जो सुखबीर बादल पर जो अटैक हुआ उसको लेकर किस तरह की देखिए, सुखबीर बादल जी पे जो अटैक हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। हम पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत माड़ी है। पंजाब में जहां पंजाब में इलेक्शन हो रही है वहां पे जो सेंटर की जो फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए, उनको लगाया जाना चाहिए। क्योंकि पंजाब में बड़ी स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो गुंडागर्दी कर रही है। क्योंकि पंजाब में कैप्टन साहब ने 4 सालों में कोई काम नहीं किया और पंजाब को अब लूटने की तैयारी हो रही है, पंजाब को कूटने की तैयारी हुई है। आप देखिए कि जीरा की घटना, जलालाबाद की घटना, गुरहरसाहे की घटना, तरनतारन की घटना, लगातार पंजाब में घटनाएं हो रही है। स्थगित करने की मांग भी अंदर उठाई गई क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स कह रहे थे कि ऐसा करेंगे हम। हाँ, श्रोमणी अकाली दल के लीडरों ने ये मांग उठाई थी। उन्होंने क्या कहा? पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बोला कि प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है, इसलिए हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। पर लेकिन ये मांग बड़े स्तर पर उठी कि फायरिंग हो रही है, धांधली हो रही है, नॉमिनेशन पेपर पाड़े जा रहे हैं, ये पंजाब में इलेक्शन नहीं, ये तो गुंडागर्दी हो रही है। दोस्तों, पहल कदमी लोक इंसाफ पार्टी ने की सी आल पार्टी मीट बुलाउण दी। समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। सारा कुछ प्राप्त होने नालों कुछ प्राप्त होया चंगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ यूनानी मसली, मैं आम आदमी पार्टी की गल नहीं कर सकता भी उन्होंने स्टैंड की है, पर असी किसान अंदोलन वास्ते समर्पित हाँ। असी किसान अंदोलन वास्ते जो कर सकते होए ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ ताकत ਵਧਾਉਣ वास्ते असी सारे करांगे। एंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ यूएपीए ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਕੀਤੇ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ दैन नथिंग। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 28-29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਟੀਓ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ will write to Chief Minister Delhi because Chief Minister Delhi is well competent enough to order a judicial inquiry. ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਈਟੀਓ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਟਡ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਅਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਆਈਟੀਓ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ 26 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੈਂਡੇਟਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 29 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉਦਣ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਮਨਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਯੂਏਪੀ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਆ
ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਐਸਟੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਖੱਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਐਸਟੀਐਮ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾ ਭਜਾਈ जाना। पर अखीर तक बैठे सी। आज की जो मीटिंग हुई है पूरे ऑल पार्टी के जो भी लीडर हैं सभी इकट्ठे हुए थे और वहाँ रेजोल्यूशन लेकर आए हैं कि हम सभी किसान के साथ हैं, पंजाबियों के साथ हैं, खेत मजदूर के साथ, पूरी की पूरी सभी पार्टियां इकट्ठी हैं। और वहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर से सभी पार्टी का ऑल पार्टी डेलीगेशन जाकर मिले और उनकी जो पंजाब की डिमांड थी, पूरे हिंदुस्तान की जो डिमांड है किसानों की, उनके बारे में उनको बात की जाए और उनसे कहा जाए कि जो आदमी हमारे वहाँ जेल में बंद हैं उनके ऊपर जो केसेस बने हैं उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और इंसाफ किया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ भी नहीं थे तो कोई रास्ते से चला गया। मेरे पास मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया कल, क्योंकि कल हम होम मिनिस्टर को मिलकर आए थे और हमने वहाँ पंजाब भवन में एडवोकेट्स भी बिठाए हैं कि जो जिसका भी कोई है वहाँ बैठकर वो लिखाए और उनके केस जो हम लड़ेंगे, क्योंकि FIR हुई है, आप तो कोर्ट में जाएंगे, जहाँ गवर्नमेंट विड्रॉ करे, अदरवाइज कोर्ट में जाकर इनके केस जो हम पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में हालात हैं, जो पंजाब के लोग वहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए। वो CM साहब ने कल भी बात की थी और जब हमने कल भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उनको कहा था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो नेशनल कैपिटल है इसकी सिक्योरिटी करना हमारा काम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। और अब मेरे ख्याल आप वाले भी आपको कुछ बोल कर गए होंगे, उनको भी CM ने कहा कि किसी स्टेट का, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हो, किसी दूसरी स्टेट में कोई पुलिस या कोई अपने आप नहीं जा सकते जब तक वहाँ की गवर्नमेंट कोई मांगती नहीं कि हमें आपकी पुलिस चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की जरूरत है। ये भी कहा गया कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाए कि कल हमने भी कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे जो किसान बैठे हैं उनके लिए जो है सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करो, पंजाब गवर्नमेंट पे कर देगी। तो साथ ही वहाँ किसानों ने जो बात की थी, दर्शनपाल जी से भी मेरी बात हुई थी जाने से पहले, उन्होंने कहा कि ये जो बिजली का कट लगा रहे हैं, कब बिजली कभी बंद होगी, कहने लगे ये हम जरूर करेंगे और बिजली कट नहीं लगेगा। साथ ही उनको कहा कि उनके पानी के लिए भी इंतजाम किया जाए। CM साहब ने आज ऑर्डर कर दिए हैं कि जो पानी है टैंकर, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पंजाब से पानी हम लेकर जाएंगे अपने किसानों के लिए। बीजेपी सवाल हिंदी में सर, हिंदी बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक तरफ पंजाब हिंदी में सर, चलो एक कर लिया, दूसरा फिर ले लेंगे कि पंजाब सरकार एक तरफ तो लाल किले पे हुए इंसिडेंट का कंडेम कर रही है, दूसरी तरफ जिन लोगों ने किया उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करा रही है। देखिए, बीजेपी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी से हम देशभक्ति नहीं सीखेंगे। सभी लोगों को पता है कि बीजेपी का इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या इनका काम था, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने कभी देशभक्ति की उस टाइम बात की। नथुराम गॉडसे जैसे तो इनके थे, इनके तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जेल से माफी मांग कर आए और वहां आज जिन्होंने अपनी फांसी के फंदों पर चढ़े उनका तो नाम सेंट्रल जेल में नहीं है, तो जो माफी मांग कर रहे थे उनके नाम तो हैं, उनके नाम का तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलता है। इसलिए मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि जो लाल किले पर हुआ उसको हम कंडेम करते हैं, कंडेम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि निशान साहब, अगर फौज जब जाती है बॉर्डर पर
तो उसमें 3 निशान जरूर लेकर जाते हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब का, एक हिंदुओं का वो भगवत गीता और क्रिश्चियंस का, 3 झंडे लगाकर हमारी फौज चलती है। तो अगर वहां लग गया तो इसका मतलब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल फ्लैग है उसकी डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं हुई। तीसरी बात कि मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर रूट कोई और बना था तो लाल किले तक कौन लेकर गया, लाल किले के अंदर किसने उनको जाने दिया? ये तो बात अब खुलेगी कि इनको आप भी पूछिए कि वहां तक लेकर कौन गया, वहां एक लाल किले के अंदर किसने घुसने दिया। ये तो आप बात करिए, जो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि इनकी मिली भगत थी। ये पंजाब और हिंदुस्तान के किसानों को बीजेपी बदनाम करना चाहती थी, इसीलिए। जलालाबाद इंसिडेंट पे क्या बोल हिंदी में कुछ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ, हिंदी में रखना सर, हिंदी में। अंदर जो बात हुई है वो हमारे आप जो चंदू माजरा साहब हैं उन्होंने कहा कि वहाँ इंसिडेंट हो गया। दलजीत चीमा जी को कॉल वहाँ से आई थी और सीएम साहब ने उसी टाइम हमारे जो CPS उनको कहा कि इमीडिएटली करोगे। और अब जो वहाँ हुआ है दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी होगी और वो जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का भी कोई छोटा भी लीडर हो, ये तो बहुत होम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी CM भी रहे हैं, अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा काम होना बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो कल्प्रेट होंगे उनको पकड़ा जाएगा और पूरी सजा भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल तक नॉमिनेशन है, हर नॉमिनेशन जहां भी होगा वहां पूरी पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट होगी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਔਰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ MLA ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। 2 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੈਂਪ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣੋ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਬੜ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, 30 ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅਡਜਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, आज स्पेशली आया, स्पेशली फिर चल रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर जैसे बॉर्डर पर दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की जाती हैं, वहां वैसा किया जा रहा है। वहां पे कील लगा दिए गए हैं, जैसे दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? तो ये मैंने पंजाब सरकार को बोला कि पंजाब सरकार वहां पे पंजाब की तरफ से बैठे, वहां पे कैंप ऑफिस हो, कोई दिक्कत आए या जो पर्चे दर्ज हुए हैं या लापता नौजवान हैं जो मिल नहीं रहे 26 की घटनाक्रम के बाद, उनके परिवारों को हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, उनका केस लड़ा जाए, उनको लीगल एड दी जाए। तो ये यहाँ पे मते पास करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चलो साथ दे देंगे यहाँ पे, पर लेकिन लड़ना दिल्ली में ही पड़ेगा क्योंकि पंजाब के लाखों लोग वहाँ अपने आप को लाभार्थ महसूस कर रहे हैं। इकट्ठे होकर धरना देने की कोई प्लानिंग है या कोई और रणनीति बनाई जा रही है? इकट्ठे होके मोदी तो ते अमित शाह तो टाइम लो, धरने बहुत हो गए, धरना तो 6 महीने चली जाते हैं। तो धरने नाल तो हुण धरने दा दे रखिया जी, सारा कुछ है। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।